여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 사무엘 선생입니다. 안녕하세요. 서바나 선생입니다. 네, 오늘도 제32과 문화와 정보에서 사내 공용시설 사용 수칙 공부하도록 하겠습니다. आज हामी 32 च्याप्टरको मुन्हा वा 정보 संस्कृति र जानकारीको बारेमा हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ कम्पनीभित्र सार्वजनिक सुविधाहरूको कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको नियमहरू बारे हामी हेर्नेछौँ। 우선 교재의 정보를 읽기 전에 여러분이 한국에 가서 회사에 근무할 때 어디에서 지내게 될까 하는 이야기를 잠깐 소개하겠어요. तपाईहरु सुरुमा हामी यो बुकलाई हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु कोरियामा जानु भएपछि कस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी सानो परिचय लिनेछौँ। 오케이. 회사에 따라서 회사 내에 기숙사가 있는 데도 있고요. कम्पनी भित्र नै होस्टेल हुन पनि सक्छ 기숙사가 없는 곳도 있어요. र होस्टेल नहुने ठाउँहरू पनि हुन सक्छ। 기숙사가 있는 곳이 좋겠지요. होस्टेल भयो भने चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ राम्रो हुन्छ नि। 기숙사가 없으면 여러분들이 원룸이나 또는 코타를 भाडा를 주고 거기에 살아야 돼요. होस्टेल छैन भने चाहिँ तपाईहरु एउटा कोठामा भाडा लिएर अथवा वन रुमहरुतिर भाडामा लिएर त्यसरी चाहिँ बस्नुपर्ने हुन सक्छ। 돈이 많이 나가잖아요. तर पैसा धेरै लाग्न सक्छ। 오케이. 그래서 기숙사가 있는 회사에 갔으면 참 좋겠어요. 자, 그러면 기숙사나 회사의 공용시설에서 어떻게 지내야 될까 그 규칙들을 오늘 이 책에서 설명하고 있어요. 그걸 보겠습니다. र होस्टेलमा चाहिँ त्यहाँ दिएको सुविधाहरू त्यहाँ भएको सामानहरूलाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा हामी यो पाठमा चाहिँ हेर्नेछौँ। 자, 그러면 내용을 읽어보겠습니다. हामी विषयलाई पढ्नेछौँ। 회사에는 कम्पनीमा चाहिँ 휴게실이나 आराम गर्ने कोठा अथवा 구내 식당, क्यान्टिन 체력 단련실 등 여러 사람들이 함께 이용하는 जिम हल आदि धेरै मानिसहरूले सँगै प्रयोग गर्ने 편의시설이 있습니다. सुविधाहरू छन्। 자, 그러면 여기서 편의시설이 지금 몇 개 소개되고 있어요. यहाँ सुविधाहरू चाहिँ कतिवटा दिएको छ त? 휴게실, एउटा आराम गर्ने कोठा, 구내 식당, अनि क्यान्टिन, 체력 단련실 세 개를 지금 소개하고 있어요. अनि एउटा चाहिँ जिम गर्ने ठाउँ। तीनवटा चाहिँ हामीलाई परिचय गराउँदैछ। 이런 시설을 사용할 때는 यस्तो सुविधाहरू प्रयोग गर्ने बेला 다른 사람들에게 अरू मान्छेलाई 불쾌감을 주지 않도록 असजिलोपन नदिकन 주의해야 합니다. होसियारी हुनुपर्दछ। 자, 어떻게 주의해야 할까요? र अब यो कुरामा चाहिँ कसरी हामीले होसियारी पुर्याउनु पर्दछ त? 이러이러한 것은 해서는 안 됩니다. यसो गर्नु चाहिँ हुँदैन, 이렇게 해야 됩니다. यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ। 이런 내용을 살펴보겠어요. 첫째, पहिलो चाहिँ 혼자서 긴 소파를 차지하고 누워 있거나 एक्लैले लामो सोफालाई ओगटेर सुत्ने अथवा 발을 의자나 테이블 위에 올려놓는 일. खुट्टालाई कुर्सी अथवा टेबलमाथि राख्ने काम चाहिँ 여기에 의자가 이렇게 있어요. 그런데 편하게 앉는다고 발을 툭 이렇게 걸쳐놓고 앉으면은 안 돼요. कुर्सी अथवा टेबल छ, अब आफूलाई सजिलो लाग्छ भनेर माथि टेबलमाथि चेयरमाथि खुट्टा राखेर बस्नु चाहिँ भएन। 오케이. 두 번째, दोस्रो चाहिँ 이어폰을 끼지 않고 इयरफोन नलगाइकन 스마트폰으로 방송을 보는 것은 स्मार्टफोनको मार्फत भिडियोहरू हेर्ने 예의에 어긋난 행동입니다. त्यो चाहिँ शिष्टाचारको विपरीत कार्य हो। 여러분 이제 여기에서 스마트폰에서 유튜브도 보고 릴스도 보고 쇼츠 보고 여러 재미있는 영화도 보고 하죠. हामी चाहिँ युट्युबमा भिडियो हेर्छौँ, रिल्सहरू हेर्छौँ अथवा रमाइलो केही भिडियोहरू हेर्छौँ नि हैन? 그런데 옆에 동료들이 많이 있는데 너무 크게 볼륨을 틀어놓고 소리를 내면 안 돼요. तर छेउछाउमा मान्छेहरू छन्, अब एक्लैले आफूले चाहिँ ठुलो स्वरले बनाएर ठुलो भिडियोको आवाज ठुलो बनाएर त्यसरी हेर्नु हुँदैन। 그러면 어떻게 해야 된다고 했어요? 여기 보니까 이어폰을
끼고 방송을 들어야 된다라고 했어요. त्यसो भए के चाहिँ गर्नु भनेको चाहिँ इयरफोन लगाएर चाहिँ हामीले भिडियोहरू हेर्नुपर्छ भनेको 잘 기억하시기 바랍니다. राम्रोसँग सम्झनुहोस्। 자, 그리고 세 번째 뭐라고 했냐면 तेस्रो चाहिँ के भन्दैछ भन्दा 식당 밖에서는 रेस्टुरेन्ट बाहिर चाहिँ 냄새가 많이 나는 음식물을 먹지 않도록 하고 एकदमै गन्ध आउने खानेकुराहरूलाई नखाने 그러니까 여러분 쩌우쩌우 미터 차이 미터죠. 그런데 거기에는 한국 쩌우쩌우는 삐로 마스나 삐로 건다. 삐로 뻔히쳐. 그래서 라면 냄새가 많이 나요. 그래서 식당에서 먹어야 되고 식당 밖에서 먹으면 안 돼요. जस्तै कोरियामा जानुभयो भने कोरियन रामेन चौचौको चाहिँ अब पिरो गन्ध आउने गर्दछ अथवा अरू कुनै खानेकुराको गन्ध आउँदैछ भने त्यो चाहिँ हामीले रेस्टुरेन्ट भित्र खानुपर्छ रेस्टुरेन्ट बाहिर चाहिँ खानु हुँदैन। 그 다음에 마지막 잘 보세요. 네 번째 चौथो चाहिँ 어떻게 해야 되냐면 के गर्नुपर्छ भन्दा 시설을 사용한 후에는 अनि सुविधाहरूलाई प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ 다른 사람들을 위해 अरू मान्छेको लागि 깨끗이 치워놓는 것이 좋습니다. सफासँग त्यो सामानहरू हटाउने अथवा सफा गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। 또 한 가지 또 있어요. 다섯 번째까지 또 있어요. अझै एउटा छ पाँचौँमा 사람이 없을 때는 मान्छे नहुने बेला चाहिँ 전등이나 लाइट बत्ती अथवा 냉난방기를 켜두지 말아야 합니다. फ्रिज अथवा हिटरहरूलाई चाहिँ खुल्लै गर्नु हुँदैन, खुल्लै छोड्नु हुँदैन। 사람이 없는데 그 전등이 계속 켜져 있고 또 냉난방기가 계속 돌아가면 전기가 많이 소모가 돼요. मान्छे कोही पनि छैन भित्र तर बत्ती खुल्लै छ हिटर अथवा एसी खुल्लै छ भने चाहिँ त्यसले पैसा पनि धेरै खान्छ अनि त्यसले बिजुली धेरै खान्छ नि त। 자, 두 번째 내용을 보겠어요. हामी दोस्रो विषयलाई हेर्नेछौँ। 잠깐씩 사용하는 회사 내 시설과 달리 एकछिन मात्र प्रयोग गर्ने कम्पनी भित्रको सुविधाहरू बाहेक 기숙사는 हस्टेल चाहिँ 회사 동료들과 कम्पनीको सहकर्मीहरूसँगै 늘 함께 지내는 생활 공간입니다. सधैँ सँगै जीवनयापन गर्ने वातावरण हो। 자, 그래서 이 기숙사에서는 이제 어떠한 서로의 그 규칙을 지켜야 될까 살펴보겠어요. अब हामी एक आपसमा बस्दाखेरि कस्तो नियमहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्छ हामी हेर्नेछौँ। 기숙사에는 हस्टेलमा चाहिँ 개인 공간 이외에도 आफ्नो व्यक्तिगत ठाउँ बाहेक पनि 세탁실이나 लुगा धुने ठाउँ अथवा 샤워실, नुहाउने ठाउँ, 휴게실, आराम गर्ने कोठा, 주방 भान्सा 또는 공용시설이 있습니다. अनि सार्वजनिक सुविधाहरू हुन्छन्। 자, 이러한 세탁실이나 샤워실, 휴게실, 주방 혼자 쓰는 게 아니에요. यस्ता हामीले लुगा धुने ठाउँ अनि आराम गर्ने ठाउँ अनि त्यस पछाडि नुहाउने ठाउँ चाहिँ हामीले एक्लैले प्रयोग गर्ने ठाउँहरू होइन। यो चाहिँ सबैजनाले सार्वजनिक रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँहरू हुन्। 자, 그래서 공용시설을 사용할 때는 यस्तो सार्वजनिक सुविधाहरू प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ 사용 규칙을 잘 지키고 प्रयोग गर्ने नियमहरूलाई राम्रोसँग पछ्याएर अथवा पालना गरेर 항상 청결하게 사용해야 합니다. सधैँ सफा गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। 또 늦은 시간에는 अनि ढिला समयसम्म अथवा 텔레비전이나 टेलिभिजन अथवा 음악 소리를 गीतको आवाजलाई 작게 하고 सानो गरेर 세탁실이나 लुगा धुने ठाउँ अथवा 샤워실은 नुहाउने ठाउँ चाहिँ 사용하지 않는 것이 좋습니다. प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ। 왜 그래요? किन होला? 늦은 시간에 다른 사람이 다 쉬고 있는데 혼자 세탁실에서 옷을 빨면서 세탁기 뭐 들들들들들 돌아가는 그러한 소리가 나는 거 안 좋지요.
राति ढिला समयसम्म सबैजना सुतिसकेको हुन्छ त्यतिखेर हामीले वासिङ मसिन चलाउँदाखेरि त्यो वासिङ मसिनको आवाजले गर्दा अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ त्यस्तो गर्नु चाहिँ भएन त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन 그리고 휴게실에서 밤늦게 다들 쉬고 있는데 혼자 막 샤워를 하면은 여러 다른 사람들이 다른 사람들에게 방해가 되잖아요. अनि नुहाउने ठाउँमा पनि हामी सबैजना आराम गर्दैछ अब हामीले राति गएर नुहाउँदाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब हुन सक्छ नि त 특히 विशेष गरी 서로 다른 문화적 배경을 가진 사람들과 अनि सबैजना चाहिँ विभिन्न पृष्ठभूमि सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरूसँग 어울려 살 경우에는 मिलेर बस्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ 상대방의 문화를 आफूभन्दा विपरीत पक्षको संस्कृतिलाई 존중하는 태도가 필요합니다. आदर गर्ने व्यवहार चाहिँ आवश्यक छ 자, 오늘 문화와 정보에서는 회사 공용 시설을 어떻게 사용할 것인가 하는 것과 आज चाहिँ हामीले संस्कृति र जानकारीमा चाहिँ हामीले कम्पनी भित्रको सुविधाहरूलाई चाहिँ कसरी नियम अनुसार पालना गर्न सक्छौं अथवा प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई हेर्यौं 두 번째는 기숙사에서는 그러면은 어떻게 생활할 것인가 하는 것을 공부했어요. र दोस्रो चाहिँ हामीले हस्टेल भित्र हामीले कसरी जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हेर्यौं 기숙사에는 어떤 공용 시설이 있다고 했어요. हस्टेल भित्र चाहिँ कस्तो खालको सुविधाहरू हुन्छन् भनिएको छ 세탁실, 샤워실, लुगा धुने ठाउँ नुहाउने ठाउँ 휴게실, आराम गर्ने ठाउँ 주방 भान्सा 이러한 공용 시설이 있어요. यस्ता सार्वजनिक ठाउँहरू छन् 자, 이러한 공용 시설을 사용할 때 지켜야 할 규칙들은 어떤 것이 있을까요? र यस्तो सार्वजनिक ठाउँहरूलाई प्रयोग गर्ने बेलाको नियमहरू कस्ता छन् त 첫 번째, पहिलो चाहिँ 사용 규칙을 잘 지켜야 돼요. प्रयोग गर्ने नियमहरू चाहिँ राम्रोसँग पालना गर्नुपर्छ 두 번째, दोस्रो चाहिँ 항상 청결하게 사용해야 합니다. सधैँ सफा गरी प्रयोग गर्नुपर्छ 세 번째, तेस्रो 늦은 시간에는 텔레비전이나 음악 소리를 작게 해야 됩니다. ढिला रातिको समयमा अथवा ढिला समयमा चाहिँ हामीले टिभीको आवाजलाई अथवा हाम्रो गीतको आवाजलाई चाहिँ सानो गरेर सुन्नु पर्दछ 네 번째, चौथो चाहिँ 세탁실이나 샤워실은 사용하지 않는 것이 좋습니다. लुगा धुने ठाउँ अथवा नुहाउने ठाउँ चाहिँ प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ 언제? कहिले 늦은 시간에. राति ढिलाको समयमा 자, 그리고 마지막으로 다섯 번째, अन्तिम पाँचौँमा चाहिँ 서로 다른 문화적 배경을 가진 사람들과 어울려 살 경우에는 र विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरूसँग मिलेर बस्नु पर्दा चाहिँ 상대방의 문화를 존중하는 태도가 필요합니다. एकअर्काको अथवा आफूभन्दा विपरीत मान्छेको संस्कृतिलाई चाहिँ आदर गर्ने त्यस्तो व्यवहार चाहिँ राम्रो हुँदछ 자, 여러분이 사용할 휴게실이나 기타 공용시설들의 사진을 한번 보겠어요. हामीले प्रयोग गर्ने सुविधाहरूको बारेमा हामी केही फोटोहरू हेर्नेछौँ 이 사진은 휴게실 모습이에요. यो चित्र अथवा यो फोटो चाहिँ आराम गर्ने कोठाको चित्र हो 야, 근무 끝나고 또는 휴일에 함께 앉아서 커피 마실 수도 있고 친구들하고 함께 이야기할 수도 있어요. काम सकिएपछि हामी आएर आराम पनि गर्न सक्छौँ अथवा कफी खाँदै चिया खाँदै हामी साथीहरूसँग समय बिताउन सक्छौँ 이건 세탁실 모습이에요. यो चाहिँ लुगा धुने कोठाको फोटो हो 자, 이런 세탁실은 사용하고 난 다음에 깨끗하게 치워놔야 되겠죠? लुगा धुने ठाउँ चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि सफा गरी मिलाएर राख्नुपर्छ 그리고 주의해야 될 건 뭐라고 그랬어요? अनि होसियारी हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के भनेको छ 한밤중에 이 세탁실 사용하면서 다른 사람에게 피해를 주어서는 안 돼요. रातिको समयमा चाहिँ यो लुगा धुने कोठालाई प्रयोग गरेर अरू मान्छेलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन 또 밤중에 사용하지 말아야 될 거 또 하나 더 있었죠? अनि राति प्रयोग गर्न नहुने कुरा अझै एउटा थियो नि 샤워실 있었어요. अनि नुहाउने ठाउँ थियो त्यो चाहिँ 자, 여러분 이것을 잘 기억을 하고 여러분 이제 문제를 한번 풀어보도록 하겠습니다. 사무엘 선생님이 만든 문제인데 여러분 EPS 시험 볼 때 아주 꼭 중요한 문제예요. अब हामीले यो पढिसकेपछि हामी केही प्रश्नहरूको उत्तर गर्नेछौँ यो चाहिँ EPS मा आउने एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हो यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्
각 화의 문화와 정보를 다 설명을 드리고 난 후에 문제를 2개씩 풀어볼 거예요. 그 2개는 나중에 여러분들이 시험 볼 때 아주 큰 도움이 될 겁니다. 자, 첫 번째, 공용시설을 사용할 때는, 공용시설이 뭐예요? 공용. 이건요, 퍼블릭 수비다예요. 시설. 그래서 개인으로 사용하는 것이 아니고 여러 사람들이 사용하는 거예요. 자, 그럴 때는 뭐를 잘 지키고, 무엇을 잘 지키고 항상 청결하게 사용해야 합니다. 그랬거든요. 자, 우리 본문 한번 볼까요? 여러분, 공용시설 기억하죠? 보세요. 공용시설. 공용시설들이 어떤 것들이 있어요? 세탁실, 샤워실, 휴게실, 주방 등이 있어요. 이러한 공용시설을 사용할 때 어떠한 것을 주의해야 돼요? 사용 규칙을 잘 지키고 항상 청결하게 사용해야 합니다 라고 했어요. 사용 규칙, regulation, 네팔말로 하면 뭐가 좋을까요? 니엠, 뭐 이런 거예요. 이걸 잘 지켜야 돼요. 자, 그러면 이 문제에서 답을 찾아보겠습니다. 다시 읽습니다. 공용시설을 사용할 때는 항상 뭐를 잘 지키고 항상 청결하게 사용해야 되겠어요? 아까 규칙이라고 했죠. regulation, 니은. 그래서 규칙을 잘 지키고, 약속을 지키고 아니에요. 내용을 지키고 아니에요. 시설을 지키고 아니에요. 4번 규칙을 잘 지키고가 맞는 답이 되겠습니다. 자, 2번째 문제예요. 이 지문을 잘 읽어야 돼요. 여러분이 이미 선생님하고 지문을 읽었기 때문에 선생님하고 지문 읽는 것은 생략하겠어요. 그리고 다음 중 사내 공용시설을 사용할 때 지켜야 될 올바른 행동은 무엇입니까? 지켜야 될 행동 중에 맞는 것을 찾는 거예요. 자, 그러면 이럴 때는요, 이 보기 문제를 먼저 읽는 것도 좋아요. 먼저 읽으면서 여기서 체크하는 것이 더 좋아요. 자, 보세요. 긴 소파에 혼자 누워서 쉬고 스마트폰 방송을 크게 튼다? 아하, 이 서머샷 이 너람으로 스마트폰을 이렇게 쓸 때는요, 여러 사람이 쓸 때는 이어폰을 끼고 해야 돼요. 만약에 이어폰을 끼지 않고 스마트폰으로 방송을 보는 것은 예의에 어긋난다, 안 좋다라고 하는 거예요. 그러니까 이것은 틀렸어요. 오케이? 자, 식당 밖에서 냄새가 강한 음식을 먹는다. 음식을 먹을 때는 식당 안에서 먹어야 되고요. 또 휴게실에서도 조금 간식을 먹을 수도 있어요. 그런데 식당 밖에서 냄새가 많이 나는 삐로 쪼우쪼우 같은 거 이렇게 먹어서는 안 좋아요. 안 돼요. 식당 안에서 먹는 거예요. 그래서 이것도 틀렸어요. 보세요. 식당 밖에서 냄새가 많이 나는 음식을 먹지 않도록 해야 돼요. 오케이? 자, 공용시설 사용 후 깨끗이 정리한다. 밀라오레 한다. 서파거리 밀라오르 꼬르차케. 그렇죠? 이거 아주 중요한 거예요. 그래서 이건 맞는 거예요. 그렇죠? 다른 사람들을 시설을 사용한 후에는 다른 사람들을 위해서 깨끗이 치워놓는 것이 좋습니다. 오케이? 자, 마지막. 사람이 없을 때 전등, 냉난방기를 계속 켜둔다? 끄띠들이 뽀이사 장쳐올라. 자, 안 좋아요. 그렇게 하면은 안 돼요. 그래서 이것도 틀렸어요. 그러니까 3번이 답이 되겠습니다. 자, 그러면 계속해서 읽기, 듣기 문제 풀어보도록 하겠어요. 자, 첫 번째, 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오 했어요. 퇴식구입니다. 자, 퇴식구 반대말은 뭐일까요? 배식대가 있어요. 배식대는 음식이 많이 이렇게 차려져 있는데 내가 원하는 음식을 이렇게 갖다 놓는 거죠. 밥을 타는 거예요. 그게 배식대예요. 그런데 퇴식구는 밥을 다 먹고 난 다음에 앞으로 트레이 라크네 타우 퇴식구 번차이
자, 퇴식구는 어떤 것일까요? 이거 배식대예요. 이거는 배식대. 배식대. 그 다음에 이거는 반차꽃다. 주방이에요. 주방. 그리고 이거 식당에 있는 이건 식수대예요. 물. 식수대. 여기 컵도 있죠? 자, 여기 여러분이 먹고 난 트레이, 빈 트레이죠? 트레이를 여기다 갖다 놓는 거예요. 이것이 퇴식구예요. 2번이 답이 되겠습니다. 자, 2번. 그릇에 반찬을 담고 있습니다. 여러분, 한국의 식사는 밥과 그리고 반찬 그리고 국 주로 이렇게 구분이 돼요. 우리 네팔에서는 여러분이 먹는 달밥 그 다음에 마수 이렇게 구분이 되죠. 자, 여러분 보십시오. 그릇에 반찬을 담고 있대요. 보세요. 아하, 여기 아프노 탈전이 아프노 탈에다가 여기 어떤 이게 뭘까요? 고기일까요? 이 고기같이 이거는 고기같이 생겼고 이거는 알루인지 모르겠어요. 자, 하여튼 1번은 그릇에 반찬을 담고 있는 모습이에요. 이것이 답이에요. 이거는 지금 요리를 하고 있는 모습이고요. 그렇죠? 요리를 하고 있어요. 이거는 지금 밥을 다 먹고 난 다음에 자기 그릇을 이렇게 씻고 있지요. 이것은 설거지 한다라고 해요. 설거지. 그릇을 씻고 있는 거예요. 이것은 지금 식사 중이에요. 그렇죠? 식사하는 모습이에요. 그러면 반찬을 담고 있습니다. 1번이 답이 되겠습니다. 자, 3번 보겠어요. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. 자, 이거는 약간 그래머 문법에 관한 문제 같아요. 하여튼 읽어보겠습니다. 1번. 기차표를 예약해 놓았어요. 이건 맞아요. 맞는 문장이에요. 자, 봅시다. 2번. 구내식당 식권을 놓았어요. 아가 필요 없어요. 놓았어요. 이렇게만 하면 돼요. 3번도 보세요. 식사 후에 창문을 아니에요. 놓았어요. 라고 해야 돼요. 4번. 밥을 먹기 전에 식탁을 도 아니에요. 닦아 놓았어요. 쓸 때는 라고 쓰지만 읽을 때는 닦아 놓았어요. 이렇게 이게 쌍기역이 위로 가서 닦아로 읽어지죠. 자, 1번 기차표를 예약해 놓았어요. 트레인 티켓 부킹 거래. 1번이 정확한 문장이에요. 자, 4번 마지막. 빈칸에 들어갈 가장 알맞는 것을 고르십시오. 맞는 것을 찾는 겁니다. 여러 사람이 함께 생활하는 기숙사에서는 규정을 어떻게 해야 돼요? 규정을 잘 지켜야 돼요. 레귤레이션 राम्रोसँग पालना गर्नुपर्छ. नियम राम्रोसँग पालना गर्नुपर्छ. 왜요? 다른 사람들에게 피해를 주면 안 되기 때문이지요. 자, 규칙을 잘 지켜야 된다는 것을 찾아야 되겠습니다. 보내야 합니다? 아니에요. 치워야 합니다? 아니에요. 규칙을 사용해요? 아니에요. 규칙을 지켜야 합니다. 3번이 답이 되겠어요. 여러 사람이 함께 생활하는 기숙사에서는 규칙을 잘 지켜야 합니다. 3번이 답이에요. 자, 5번 풀어보겠습니다. 이 지문을 여러분이 잘 읽어야 돼요. 그리고 내용과 같은 것을 고르십시오 했어요. 맞는 것을 찾는 거예요. 이 지문은 여러분이 이미 잘 읽었기 때문에 보기부터 보겠어요. 같은 것을 찾는 거예요. 그 다음에 여기서 체크를 해보겠습니다. 1번 보겠어요. 기숙사 방에서는 큰 소리로 텔레비전을 봐도 됩니다.
여러분, 기숙사에서 혼자 사는 것도 아니고 여러 사람이 같이 사는데 큰 소리로 텔레비전을 보거나 이렇게 하면은 다른 사람에게 피해가 되죠. 그리고 옆에 있는 직원들에게도 피해가 되는 거예요. 자, 그래서 큰 소리로 텔레비전을 봐서는 안 되는 거예요. 자, 텔레비전을 볼 때는 소리를 어떻게 하게? 작게 하라고 그랬잖아. 그래서 이건 틀린 거예요. 두 번째, 기숙사에서는 늦은 시간에 세탁실을 사용해야 합니다. 이건 정반대예요. 늦은 시간에 세탁실을 사용하면 안 돼요. 다른 사람에게 피해를 줘요. 이것도 안 돼요. 자, 보세요. 늦은 시간에는 세탁실과 샤워실은 사용하지 않는 것이 좋다고 했어요. 다음, 다른 사람들을 위해 휴게실의 불은 항상 켜두어야 합니다. 이 라이트 서더이 발레를 락네 이거 안 돼요. 사람이 없을 때에는 불을 꺼야 돼요. 사람이 없을 때는 전등, 불이죠? 버티, 냉난방기를 꺼야 합니다. 라고 했어요. 그래서 켜두어야 한다. 원거래를 락네 우대인가이 틀렸어요. 4번, 휴게실에서 스마트폰을 사용할 때는 이어폰을 껴야 합니다. 휴게실은 혼자만 사용하는 것이 아니고 여러 사람이 함께 사용하는 것이죠. 그래서 스마트폰을 사용할 때는 조용히 이게 작은 소리로 볼 때는 괜찮겠죠. 그러나 큰 소리로 하면 안 돼요. 그럴 때는 이어폰을 끼고 사용하는 것이 맞습니다. 그래서 4번 맞는 말이에요. 그래서 내용과 같은 것을 고르시오. 4번이 정답이 되겠습니다. 자, 그럼 계속 이어서 듣기 문제 풀어보겠어요. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 그랬습니다. 자, 들어보세요. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 아공 씨는 지금 뭐 하고 있어요? 계단을 청소하고 있어요. 아공 씨는 지금 뭐 하고 있어요? 계단을 청소하고 있대요. 그러면 계단 청소하는 그림을 찾아야 되겠죠? 자, 1번 보세요. 이게 지금 이거는 그 진공 청소기예요. 베큐um 클리너예요. 베큐um 클리너로 기숙사 방을 지금 청소하고 있어요. 계단 아니죠? 계단이 아니에요. 테이블 닦고 있죠? 계단이 아니에요. 이거 뭐랭? 계단이잖아요. 계단을 쓸고 있는 거예요. 그러니까 계단을 청소하고 있습니다. 아궁씨가. 이게 정답이에요. 냉장고 닦고 있고요. 이건 냉장고예요. 그래서 답은 3번이 되겠습니다. 2번이에요. 다음을 듣고 물음에 알맞는 대답을 고르십시오. 맞는 것 찾는 겁니다. 자, 들어보겠습니다. 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 어디에서 밥을 먹어요? 1. 비빔밥을 먹어요. 2. 12시에 먹어요. 3. 마두씨하고 먹어요. 4. 구내 식당에서 먹어요. 자, 어디에서 밥을 먹어요? 장소를 찾는 거예요. 장소. 자, 어디? 장소죠? 비빔밥? 아니에요. 마두씨 선거이? 아니에요. 할아버지? 아니에요. 구내 식당에서 먹어요. 네, 구내 식당. 장소죠? 4번이 답이에요. 또 3번 보겠습니다. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 들어보세요. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 구내 식당에서 밥을 먹으려고 하는데 현금으로 계산하면 돼요? 아니요. 먼저 식권을 산 다음에
식당 직원한테 식권을 줘야 돼요. 자, 구내식당에서 밥을 먹는데 어떻게 해야 될까라고 하는 거예요. 현금을 내야 돼요? 아니에요. 식권을 사서 내야 돼요 라고 했죠. 그러니까 이것은 구내식당에서 어떻게 밥을 먹지요? 이용 방법을 말하는 거예요. 가격 호이나 위치 호이나 메뉴 종류 호이나 방법, 구내식당의 이용 방법, 꺼서리 칸에 꺼서리 페이걸음에 캐시오이나 식권, 쿠폰으로 밥을 먹는다고 했어요. 자, 4번 보겠습니다. 들어보세요. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 이렇게 늦은 시간에는 세탁실을 이용하면 안 돼요. 1. 앞으로는 조심할게요. 2. 세탁기가 많이 있네요. 3. 무료로 할 수 있어서 좋아요. 4. 빨래가 정말 깨끗하게 됐어요. 이렇게 늦은 시간에 세탁기를 이용해서 다른 사람에게 피해를 주면 안 돼요. 이렇게 잘못한 것을 지적하고 있죠. 그럴 때는 어떻게 해야 되겠어요? 공손하게 앞으로는 조심하겠습니다. 이렇게 말을 해야 되죠. 세탁기가 많이 있네요? 아니에요. 빨래가 정말 깨끗하게 됐어요? 아니에요. 무료로 사용할 수 있어서 좋아요? 아니에요. 앞으로는 조심하겠습니다. 미안합니다. 이렇게 하는 것이 1번이 답이에요. 자, 5번입니다. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 5번 듣겠어요? 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 유스프 씨, 여기서 요리하면 안 돼요. 휴게실에서 요리하면 안 되는지 몰랐어요. 요리는 조리실에서 해야 돼요. 9시까지 이용할 수 있어요. 요리한 음식을 휴게실에서 먹는 건 괜찮아요. 아, 그래요? 알려주셔서 감사합니다. 자, 유스프 씨가 휴게실에서 요리를 했어요. 그러니까 그 여자 직원이 뭐라고 했어요? 여기에서 요리하면 안 돼요 라고 그 휴게실 사용 수칙을 이야기를 해 줬죠. 그러면서 몇 가지를 더 이야기해 줬어요. 휴게실에서 음식은 먹을 수는 있어요. 그리고 9시 이후에도 9시 이후에는 조리를 하면 안 된다. 9시 안에 그 조리를 할 수 있다고 이야기해 줬어요. 자, 그럼 보겠습니다. 1번. 여자와 남자는 조리실에 있습니다. 유스프 씨 한 사람이 휴게실에 있었어요. 그래서 이거는 틀렸습니다. 남자는 휴게실에서 요리를 했습니다. 그 남자 이름이 뭐예요? 유스프 씨예요. 유스프 씨가 휴게실에서 요리를 했어요. 맞아요. 휴게실에서 음식을 먹으면 안 됩니다? 아니에요. 휴게실에서 요리한 거 음식은 먹을 수 있다고 했어요. 그러나 휴게실에서 요리를 하면은 안 돼요. 자, 그래서 이것도 틀려요. 9시 이후에도 조리실을 이용할 수 있습니다? 아니요. 9시 이후 늦은 시간에 조리실을 이용할 수는 없어요. 그래서 2번이 답이 되겠습니다. 자, 여러분 열심히 공부하시고 코리안 드림을 이루시는 여러분들 되기 바라겠습니다. 감사합니다. 다음에 보겠어요.